بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ کرونا وائرس کہاں تک پہنچا پاکستان کے اندر؟ آج دوبارہ سے اجلاس ہوا NCC کا، وزیر اعظم نے اس کے بعد بریفنگ دی۔ ان شارٹ وزیر اعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کہیں نہیں جا رہا، ہلاکتیں بھی بڑھیں گی، لیکن ملک کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں کہ لاک ڈاؤن اس طرح ہو سکے جس طرح دوسرے ممالک میں کیا گیا، یعنی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ بھی کہا کہ جس طرح کا لاک ڈاؤن وہ چاہتے تھے اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا صوبوں کے اندر، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں، لہٰذا صوبوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ سوائے کچھ نیگیٹو لسٹ کے اندر جو شعبے ہیں اس کے علاوہ تمام شعبوں کو کھولیں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن جاری رہے گا، یہاں تک کہ سیاحت کو بھی کھولیں گے کیونکہ لمیٹڈ سیزن ہوتا ہے، لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور الارمنگ حد تک ہو رہا ہے۔ اگر حکومت پاکستان کے فگرز دیکھے جائیں تو 72,460 کیسز ہیں جو اب تک کنفرم ہیں، اور ہلاکتیں تقریباً 1543 ہیں۔ یہ حکومت کا ڈیٹا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 44,834 ہیں۔ ریکورڈ پیشنٹس تقریباً 26,000 کے قریب ہیں۔ لیکن سب سے الارمنگ بات جو آج ہی کے دن سامنے آئی وہ پنجاب حکومت کو دی گئی، یعنی پنجاب حکومت کو، یعنی پنجاب کے چیف منسٹر کو دی گئی ایک سمری تھی جو کہ ان کی اپنی حکومت کے اندر سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیلتھ سیکرٹری کی جانب سے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب کی جانب سے دی گئی، جس میں لاہور کے حوالے سے خاص طور پر ایسا الارمنگ ڈیٹا سامنے آیا ہے جس میں یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ شاید لاہور کے اندر ایک ہاٹ بیڈ ہے اس پینڈیمک کا، اور یہاں پر جو افیکٹڈ کیسز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی تعداد یا مریضوں کی تعداد 6 لاکھ سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر وزیر اعظم پاکستان، جو کہ بعض نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے کیونکہ اکنامکلی وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی یا حکومت متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ لوگوں کو کیش ہینڈ آؤٹ دیتی رہے، نہ ہی ملک کی معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے، وہاں پر ایسی سمری آنا یہ بہت اہم ہے۔ حکومت کا موقف کیا رہا ہے اس پر، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہے وہ فرما رہی تھیں کہ جیو نیوز بات کر رہی تھی کہ ہم تو لاک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی اگر گفتگو آپ سنیں تو وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ خود اپنی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، میں جیسا لاک ڈاؤن چاہتا تھا ویسا لاک ڈاؤن صوبوں نے نہیں کیا، لہٰذا پھر لوگوں کو معاشی مشکلات ہوئیں۔ حکومت کیا کر رہی ہے اس پہ حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے، اور یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی، بہت سے بیانات اس کے اوپر آئے، ٹویٹر کے اوپر ایک جنگ چھڑ گئی۔ آج وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اٹیچ کیا ہے یہ تصویر میاں نواز شریف صاحب کی، جو کہ آپ نے بھی دیکھی، ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دکھائی گئی، ٹویٹر کے اوپر بھی وائرل تھی۔ اس خط کے اندر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو ٹیسٹس کنڈکٹ کیے گئے تھے جس کے نتیجے وہ ملک سے باہر گئے، عدالتوں کو بھی فرنش کیے گئے، ان کی تحقیقات کروائی جائیں کہ کوئی لگتا ہے یہ ہے فواد چودھری صاحب کو کہ اس میں کچھ ہیر پھیر ہوئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو سیف پیسج دیا گیا ہے۔ بہت حیرانگی کی بات ہے، اس لیے کیونکہ اس سے بہت سے اہم سوالات حکومت کے وزراء کے حوالے سے، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کے آبزرویشن کے حوالے سے بھی اٹھتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ جناب محمد زبیر صاحب فارمر گورنر ہیں سندھ کے، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ کچھ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جناب ہمایوں اختر خان صاحب مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں وائس اسکائپ، اور جناب ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو رپورٹ کارڈ میں دیکھتے ہیں، جنگ اخبار کے اندر ان کے کالمز بھی پڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اگر ہمایوں صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں، اب وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ کہہ دیا کہ احتیاط کریں، یہ کرونا کہیں جانے والا نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اسی طرح لوگوں کو پیسے دیتی رہے جس طرح حکومت نے فائنینشیل پیکیج ایک دیا ہے غریب لوگوں کو۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا حکومت کا کام پھر یہی ہے کہ وہ صرف SOPs بنائے، اسی کے لیے رہ گئی ہے حکومت، اور ایونچولی لوگوں کو بس اسی بات پر چھوڑ دے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے خود ہی احتیاط کرنی ہے تو کرنی ہے، ہمارے پہ نہ رہیے گا، ہم اس سے زیادہ آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے؟ منیب دیکھیں، یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے دنیا میں، یہ وائرس، اور اس کی کوئی بلو بک یا کوئی رولز وغیرہ کسی ملک میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن آئی تھنک کہ پاکستان میں جو بھی حکومتی ادارے ہیں اور جو بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، ایجنسیز ہیں، ہم نے NCC بنائی، NCOC بنائی، ان اداروں میں تمام حکومتیں
जिस पार्टी की भी हों उनकी शमूलियत है और फैसले आपस में मिलजुल के होते हैं। वो और बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिनकी हुकूमतें हैं वो शाम को टीवी पे कोई और बात कर रही होती हैं, लेकिन सुबह के टाइम एनसीसी एनसीओसी में एक फैसले होते हैं। अब देखिए, मैं ये बात आपको कहना चाहूंगा कि एक डेवलपिंग मुल्क के लिए जैसा पाकिस्तान है, चीपेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक लॉकडाउन करें और वायरस को खत्म करने की कोशिश करें। ये चीपेस्ट तरीका होता है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अपने मिजाज हैं, कभी सूबे किसी और रास्ते पे चल रहे होते हैं। पीएम ने कहा कि आज उन्होंने फरमाया कि ये इससे लॉकडाउन से वायरस खत्म नहीं होता, सिर्फ आप उसकी जो अफजाइश है या उसकी जो ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। वज़ीर आज़म का तो बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है इसके ऊपर, वो कहते हैं कोई हल नहीं है लॉकडाउन। मैं जरा थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं कि जब हमारा लॉकडाउन आया और बहस तो बड़ी चली, लेकिन मेरा ख्याल वो काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद थी, इंडस्ट्री भी बंद थी, सिर्फ एसेंशियल अशिया की खरीदो फरोख्त जारी थी। तो उस वक्त हमने देखा कि मेरी इतला ये है, मेरी रूरल एरियाज में काफी इंडस्ट्री है, मेरी इतला ये है कि रूरल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग नामी और ये लॉकडाउन नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। भट्टी साहब प्रोग्राम से पहले फरमा रहे थे, इनकी भी कोई सर्वे इन्होंने किया था, ये मैं मालूम करना चाहूंगा क्या इन्होंने पता चलाया। लेकिन उसको देखते हुए और ये चीज देखते हुए कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ है इस वायरस की वो नहीं है अल्लाह के मेहरबानी से जो बाकी दुनिया, और ना ही फर्टिलिटीज वो है। अब उसमें एनेक्डोटल एविडेंस है, कोई प्रूफ नहीं है। शायद हम में मलेरिया कम्युनिटी थी या टीबी कम्युनिटी थी या हर्ड इम्यूनिटी थी, बट सर इफ यू म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस था। लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन। बट सर विद ड्यू रिस्पेक्ट जो एनालिसिस है सर जो डाटा एनालिसिस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर 2 मिनट दें अगर मैं बात मुकम्मल सर मैं आपको आपकी आसानी के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं, आप उसके ऊपर कमेंट कर दें, आसान हो जाएगा। सर जब से लॉकडाउन लिफ्ट किया यानी स्मार्ट लॉकडाउन पे गए, उसके बाद से आप डेटा देख लीजिए, फिर आपने ईद के ऊपर लॉकडाउन को मजीद उससे पहले नरम कर दिया, उसके बाद डेटा देख लीजिए, तो ये तो मैनीफोल्ड्स इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ केसेस, मोर्टेलिटी भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। अब आप देखेंगे कि जहां हमारा और जहां हम समझें कि केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि फ्यूचर में किसी स्टेज पे लॉकडाउन हमें सख्त करना पड़ जाए। जैसे आज रिपोर्ट आई है पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी की, उसमें मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, लेकिन जब स्मार्ट लॉकडाउन लगा था तो आपको मालूम है कि ये कहा गया था गवर्नमेंट ने, सर ये 15 दिन पहले की समरी है, हम बड़ी सख्ती से इसका जायजा लेते रहेंगे और जहां हमने जरूरत महसूस की वहां लॉकडाउन को टाइट किया जाए। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। जुबैर साहब सर फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर की मुतअद्दिद दफा उन्होंने एड्रेस किया है, व्हाट्स योर टेक सर? आपको लगता है कि वाकई इतनी हार्ड प्रेस्ड है हुकूमत कि उसके पास गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो ये सवाल वैलिड शायद उठाते हैं कि भाई लॉकडाउन आप कहते हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तो खास तौर पे उसको शायद क्लास बेस्ड कर दिया है कि जो अमीर आदमी जो डिफेंस में बैठा है 5 कनाल के घर में, 2 कनाल के घर में, वो तो शायद लॉकडाउन को अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो आदमी जो अफेक्ट होता है, जिसकी रोजी रुकती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है मुनीब, एक तो ये लॉकडाउन नो लॉकडाउन और इससे बियॉन्ड मेरा ख्याल है बहस जानी चाहिए, वो है लीडरशिप इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो खिताबात करते हैं और आज भी उन्होंने कहा कि मैं जैसा चाहता था, तो असल क्राइसिस ये है और जो परेशानी की का बायस है कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो इमरान खान की बात नहीं सुनते हैं, महमूद खान जो हैं वो इमरान खान की बात नहीं, वो चाहते कुछ और थे इमरान खान साहब, और पूरी पावरफुल जिसमें मिलिट्री हिरार्की भी शामिल है, जिसमें सिविलियन हिरार्की भी शामिल है, बड़े बड़े मिनिस्टर शामिल हैं, वो उस्मान बुज़दार को नहीं कन्विंस कर सके कि किस किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए। ये बिल्कुल यही है ना, बिल्कुल दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। इतने बड़े बड़े फोरम्स हैं कि हम तो समझेंगे कि एक मेजर जाएगा और उस्मान बुज़दार शायद डर जाएंगे, जहां वो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को नहीं अपनी बात मान रहे, वो जनरल्स की नहीं बात मान रहे, वो असद उमर की नहीं बात मान रहे, वो अपनी मनमानी करते रहे हैं पिछले 3 महीने तक।
اور جس کے سیریس ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے بقول کہ جی پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا اس قسم کی چیزیں جو کی گئی پاکستان میں، اور جس کے بہت برے اثرات جو معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کے جو 21 کروڑ عوام نے سفر کیا اور سفر کرتے رہیں گے. اب محمود خان اتنے اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا. ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ڈمی قسم کے ہیں اور جو بھی ان کو کہا جائے گا. اینڈ دین دیٹ آلسو انکلوڈز دا بلوچستان گورنمنٹ جس میں کولیشن پارٹنر ہیں اور میجر پارٹنر ہیں، جن کے بغیر حکومت 2 منٹ میں گر جائے پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر. تو اصل ایشو تو یہاں یہ ہے کہ پرائم منسٹر کس سے گلا شکوا کرتے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کس سے گلا شکوا. یا تو وہ یہ کہیں کہ اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے گن پوائنٹ پر ہمارے سے لاک ڈاؤن کروا دی. کس سے شکوا کر رہے ہیں؟ بٹ آپ کے یہ لیڈرشپ کوالٹی کا مسئلہ ہے زبیر صاحب، یا واقعی کوئی پریکٹیکل پرابلمز بھی ہیں کہ اکنامکلی ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ بٹ دیٹ دیکھیں نا، ہی ہیڈ ٹو کم گڈ. چاہے اٹالین پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ برٹش پرائم منسٹر ہو، چاہے جو بھی ہو، بڑے کلیئر کٹ ایک ہوتا ہے آپ اون کرتے ہیں رسپانسبلٹی، چاہے اس کے جو آپ کے فیصلے کے منفی نتائج ہوں یا پازیٹیو نتائج ہوں، آپ اونرشپ تو پہلے قبول کریں نا. اب اس ملک میں کون ہے؟ جب شوگر کی کرائسس آئی تو ہرگا مافیاز نے بڑھا دیا. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شوگر کارٹل ہے جو پرائس بڑھا دیتا ہے. تو پھر کون حکومت وقت کون ہے؟ ہم کس کے پاس جائیں اور کس سے جا کے گلا شکوا کریں؟ کہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں کہ جی آٹا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مافیاز یہاں ہیں، کارٹلز ہیں. اب 2 سال ہو چکے ہیں، 2 مہینے نہیں ہوئے ہیں. چینی کا ذکر کریں، کمیشن بن گیا. کمیشن بننے کے 4 مہینے 5 مہینے بعد بھی 90 روپے کی چینی ہے کلو. تو پھر ہم کس کے پاس جا کے گلا شکوا کریں؟ لاک ڈاؤن کا اس کا ایک تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے حکومت کی طرف سے بتا دیا کہ بھائی آپ اپنا بندوبست خود کریں. یہ انہوں نے ہم نہیں کر سکتے، ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جی اگلے 3 سال اگر یہ حکومت رہی، اللہ نہ کرے، تو پہلے پی ایم ایل این اور پی 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 اور 17 سال کی جو میس تھا اس کی وجہ سے ساری تباہی تھی معیشت میں، اور اب اگلے 3 سال جو ہوگا وہ کرونا کی وجہ سے ہوگی. رسپانسبلٹی خود نہیں لیتے، آپ نے فیصلے کرنے تھے. یو ہیو فیلڈ ان ٹیکنگ دوز ٹف ڈیسیشنز. پہلے دن آ کے آپ یہ کہتے کہ جی یہ چیزیں ہیں، یہ صورتحال ایک طرف ہے، یہ صورتحال ایک طرف ہے. لیڈس نے میرے اوپر بندوق رکھی ہوئی ہے میری گن پٹی پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. اور میں اتنا کمزور ہوں، میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. وہ جو آپ تصویریں دیکھتے ہیں بڑی بڑی ایم سی او سی اور بڑے بڑے چارٹس، اور وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں بالکل کمزور ہوں، یہ ایلیٹ میرے سے کروا لیتی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا سر، ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. بٹی صاحب کی وجہ سے سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کہ ابھی خیر ایک پوائنٹ ریز کیا زبیر صاحب نے بھی. اب وزیر اعظم کہتے ہیں صوبے با اختیار، لیکن بزدار صاحب اب آپ بہتر بتائیں گے وہ کتنے با اختیار ہیں فیصلوں کے معاملے میں. آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں. وہ وزیر اعظم اگر چاہتے اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا جس طرح کا میں چاہتا تھا، جو ہوا اس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کو ایڈریس کر لیں، یہ کیا جینوئن لیڈرشپ پرابلم ہے اس حکومت کا کہ کوئی رسپانسبلٹی آپ ایٹ دی اینڈ لیتے نہیں ہیں؟ آپ آ کر فائنلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنا انتظام کر لیں. آپ حکومت نہیں زیادہ کچھ فائنینس کر سکتی لوگوں کو کیونکہ لوگ غریب ہیں، لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن بڑا گندا ہو گیا، صوبہ با اختیار تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا. میں تو نہیں چاہتا تھا ایسا لاک ڈاؤن ہو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے آج تک کہیں بھی کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. یہ ٹی وی سکرینوں پہ تھا، اخباروں میں تھا، سوشل میڈیا پہ تھا. یہ بحث ہماری تھی. کہیں بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں تھا، اور کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے. تو پی ایم کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں. اب اس کو اسی طرف آ رہا ہوں. اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں. بلا شبہ یہ وبا نئی ہے، بیماری نئی ہے، آفت نیا ہے، وائرس نیا ہے. پوری دنیا کی کمر ٹوٹ گئی ہے، پوری دنیا کا ہیلتھ سسٹم ننگا ہو گیا ہے، وسائل کام نہیں کسی کے ہے، ترقی سائنس عقل ہار گئی ہے. دوسری بات، ہم ایک پالیسی، ایک حکمت عملی نہ بنا سکے، ایک رستے پر نہ چل سکے، ایک نہ ہو سکے، اور سستی سیاست ہوئی ہر جگہ، پوائنٹ سکورنگ ہوئی، ساس بہو لڑائیاں ہوئی. تیسری بات ہے، جب کوئی سامنے آتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے، ہماری حکومتیں نااہل نکلتی ہیں، نالائق نکلتی ہیں، سست نکلتی ہیں.
ज़ायरीन मामला हो, तबलीगी जमात मामला हो, तरावी इशू हो, ताजर ट्रांसपोर्टर हो, कर्फ्यू लॉकडाउन तो छोड़ें, स्मार्ट लॉकडाउन भी ना हो सका, एसओपीज पर अमल ना हो सका। मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूं, जिसका वजीर आजम नवाज शरीफ है, 18वीं इमरान खान है, 18वीं तरमीम के बाद इमरान खान साहब जिस 24 किलोमीटर के वजीर आजम है, मैं उसका बासी हूं, उसका बाशिंदा हूं, इसलिए मैं ज्यादा आपको बता रहा हूं। बुज़दार साहब को तो छोड़ दें, महमूद खान को छोड़ दें, मुराद अली शाह को छोड़ दें, जाम कमाल को छोड़ दें, हफीजुर रहमान को छोड़ दें, और वो उधर आजाद कश्मीर को छोड़ दें। इधर भी टोटल चारों तरफ कन्फ्यूजन रही, चारों तरफ कन्फ्यूजन। तीसरी बात और आखिरी बात, यानी तीसरी बात, अवाम ने कमाल कर दिया। मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, बाजमात नमाज से नहीं फैलता, इसराइल अमेरिका की साजिश है। और अभी भी कल भी एक बंदे ने, पढ़े लिखे आदमी ने, हल्का सा मेरे करीब आके, मैंने थोड़ा सा पीछे हुआ, मैंने कहा 3 फुट का फासला तो रख, और उसने पूछा कि कोरोना शरोना है भी कि कोई नहीं। तो मैंने कहा ये जो 3.25 लाख के करीब लोग मरे हैं, ये खुशी से मर गए हैं कि चलो अगली दुनिया में वेखिए जाके। नहीं कहता है वो उधर है, हमारे यहाँ तो देखो ना, तेरे किसी रिश्तेदार नू होया है। मैं क्या मेरे किसी उन होएगा तो ता यकीन करेगा, मैं कट लेना किसी चू। अच्छा, आज हम इसी कन्फ्यूजन, इसी नाइली मुनीब साहब की वजह से हम टॉप 10 में आ चुके हैं। एक दूसरे से कोरोना लगने की शरह 93% हो चुकी है। और ईद की छुट्टियों में तो कमाल हो गया, लाहौर की नहर देख लें, पिंडी लाहौर कराची के बाजार देख लें, पार्क मैदान देख लें, सड़कें देख लें, सब लबालब भरे हुए। तो मरी से मुड़ने वाली गाड़ियां, मरी से मुड़ने वाली गाड़ियां 30,000 थी, 30,000 जो मरी से मोड़ी गई हैं। सर मान लिया, जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना सर, किसी की तो बनती है। वज़ीर आज़म अब बनती है। अब देखें, अब जिम्मेदारी पे आता है, जिम्मेदारी पे आ जाए, जिम्मेदारी पे आ जाए। आप इस दुनिया में देखें ना, किसकी जिम्मेदारी? मोदी लॉकडाउन करके पिछता रहा है, इटली लॉकडाउन ना करके पिछता रहा है, अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, स्पेन में लॉकडाउन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। मुल्क में अमेरिका के मुल्क में हर चौथा बंदा या राशन के लिए या बेरोजगारी अलाउंस के लिए कर रहा है। वजीर आज़म की यहां तक तो बात ठीक है कि हम 6 करोड़ लोग एक घर में रहते हैं, 10-10 रहते हैं, आधी कौम दिहाड़ीदार है, गरीब है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन कहां है हजूर? वो जो आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना था वो कहां है? सुप्रीम कोर्ट और आप दोनों एक लाइन पे, सुप्रीम कोर्ट भी अब इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया हुआ है कि आप खोल दें सब कुछ। अब एक बच्चे रह गए हैं वो जो स्कूलों वाले, मैं तो हैरान हूं कि मैं अगर कोरोना लेके घर चला गया तो मेरा बच्चा महफूज रह जाएगा, उसको पता नहीं क्यों बंद किया हुआ। तो ये अनडाउटेबली लीडरशिप का क्राइसिस था, ये हमेशा रहता है हमारे यहाँ। लीडरशिप तो एक आखिरी लीडर कायदे आज़म आया था, वो चला गया, सियासतदानों का, हुक्मरानों का इशू रहता है। फाइन, और है ठीक है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। एक और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर है, इलाज की गर्ज से गए थे, गारंटर शहबाज शरीफ साहब थे, बाकायदा तौर पर यहाँ पर टेस्टिंग हुई, रिपोर्ट्स आई कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत इस काबिल नहीं है कि मुल्क में रहे, इलाज उनका बाहर होगा, क्योंकि पहले भी प्रोसीजर उनका बाहर हुआ था। अब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, फवाद चौधरी साहब ने ख़त लिख दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मुल्क वापस आ जाना चाहिए? क्या वाकई एक तस्वीर से बात साबित हो गई है कि उनकी सेहत ऐसी है कि वो बिल्कुल फिट है और पाकिस्तान वापस आने के लिए बिल्कुल इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं और अपनी सेंटेंस पूरी करें? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। जब ये तशरीफ लेके आए और जो टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं, और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। एक रात पहले इनको तकलीफ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ हुई। उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। मैंने कल उनके पास गई थी जब, तो मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की तरफ से पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है, अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। Whatever we want, we are there to help you in your treatment. ये मौक़िफ़ रहा है पंजाब हुकूमत का एसेंशली, क्योंकि पंजाब में वो ज़रिए लाते, पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, और फिर इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सी बातें की। मैं ज़रा एक क्लिप ये भी चलाना चाहूँगा जो परवेज़ इलाही साहब ने मेंशन किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कि उनके क्या जज्बात थे, उनके क्या उस वक्त तासुरात थे। ज़रा ये सुन लीजिएगा। एक जो मीटिंग थी हमारी इकट्ठे, उसमें ये कंसेंसस हो गया कि उन्होंने खुद कहा कि जी मेरे भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये वाकई बड़ा सीरियस है तो हमें इसको भेज देना चाहिए।
یہ سیریسنس کی بات کس نے کی کہ میں نے خود بھی ڈاکٹروں سے کہا؟ یہ تو عمران خان صاحب نے کی. اچھا ٹھیک. میں نے جب ان کو بتایا نا جی، میں نے کہا جی یہ آپ کے منہ پہ تو لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ سارا مجھے پتہ ہے، میں تو خود ان سے رپورٹ لیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے، میرا بھی ایک ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا، ڈاکٹر فیصل ہے، وہاں پہ ہے، اس نے بھی یہی رپورٹ دی ہے. زبیر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تصویر آ گئی، اب وائرل ہوئی، کی گئی، اب ایک اس پہ پوری ڈیبیٹ شروع ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کی صحت اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے اور فواد چودھری صاحب نے بھی لکھ دیا کہ ٹیسٹ کروائے جائیں اور انکوائری کروائی جائے کہ رپورٹس جعلی تھیں یا رپورٹس کے اندر خرد برد کی گئی اور میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکلنے دیا گیا، نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں جانا چاہیے؟ اگین پہلے تو منیز یہ تو لارجر کویسچن کچھ اور ہے، یہ حکومت ہے کیا ہے؟ مطلب فواد چودھری کس سے گلہ کر رہے ہیں، عمران خان کس سے گلہ کرتے ہیں، فیصل واڈا کس سے گلہ کرتے ہیں؟ حکومت اپنی، فیصلہ اپنا، اسٹیٹمنٹس پبلک میں خود دی ہوئی ہیں، بھیجنے کا فیصلہ کابینہ نے کیا، کابینہ نے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا میں. تو وہاں 50 وزیر جو بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، وہ کس قسم کے فیصلہ سازی کرتے ہیں؟ سو میرا تو اس حکومت کے بارے میں ایک بیسک چیز، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں. اور اگر آج بھی اگر حکومت وقت وہ جو فواد چودھری کو حق پہنچتا ہے وہ خط لکھیں یا جو بھی کریں، حالانکہ فواد چودھری جو خط لکھتے ہیں نا اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ کی ملاقات کر لیں. ہر چیز آپ پبلک میں نہیں لے کے آتے ہیں. آپ ایک وزیر ہیں کیبنٹ کے، اور کیبنٹ کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ وین یو آر پارٹ آف دا مینجمنٹ تو فیصلہ سازی جو بھی ہوتی ہے اندر بیٹھ کے اس میں اختلاف ہو آپ سپورٹ کریں. ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو سب ڈیفینڈ کرتے ہیں باہر آ کے. یہ پہلی حکومت ہے جو ایک دوسرے کو پبلکلی ننگا کر رہی ہوتی. وہ فواد چودھری صاحب نے چاند کے حوالے سے کہا اور ریلیجیس افیئرز منسٹر فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں، اور ریلیجیس افیئرز منسٹر کے نیچے جو وہ ہیں مولانا صاحب جو پچھلے 18 سال سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی حکومتی عہدیدار ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. بھائی آپ نے فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اندر بیٹھ کرے. بہرحال ہماری پوزیشن بڑی سمپل ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے اور جو چاہے وہ خط لکھ کے ہو یا جو بھی ہو، تو وہ اگر حکومت سمجھتی ہے جو پہلے جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا، کورٹ نے اجازت دی تھی، اگر کورٹ کے پاس حکومت سمجھتی ہے کہ جا کے اس مسئلے کا حل کریں گے تو وہ کر لیں، وہ ٹرائی کر لیں. میرا خیال ہے اس پر تو بڑا سمپل سا وہ طریقہ ہے، اور وہ اس کا رپورٹ مانگ لیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی فیصلہ کرے گی کورٹ. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب یہ ویسے بات واقعی آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ وزیر اعظم تک کہہ رہے ہیں، نہیں میں نے وہاں ایک شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کنفرم کیا، وزیر صحت پنجاب کہہ رہی ہیں ان کی حالت ایسی ہے، سب پورا ڈیٹیل ہے. یہ تو میں نے چند مختصر سے کلپ دکھائے، ایک پورا اتنا بڑا کولاج بن سکتا ہے جس کے اندر سٹیٹمنٹس ہی سٹیٹمنٹس ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی قیادت کیا، مرکزی قیادت کیا، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے جی بڑی طبیعت خراب ہے. شیخ رشید صاحب سو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی کہا وزیر اعظم کو جانے دیں جی، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں میں نے رحم کر کے جانے دیا. یہ مطلب آج آ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی حکومت کو بھی لگ رہا ہے یہ بڑی غلط ہو گیا جی، یہاں سے بھاگ گئے جی، چلے گئے، یہ کوئی دور اندیشی کا مومنٹ ہی لیفٹ انہوں نے اعتراضات وہ واقعی وہ کرین سے شروع ہو گیا تھا کہ وہ کیا تھا، کرین پہ اوپر وہ سٹیئرز چڑھ کے اوپر گئے جہاز پہ، کیا ہو گیا؟ جی ہمایوں صاحب دیکھیے مجھے ابھی I am sorry to say I am a bit at a loss at this discussion. نواز شریف صاحب پہ ایک سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور وہ جو رپورٹ تھی وہ نیب بھیجی گئی، اور نیب نے کیسز شروع کیے جس میں نواز شریف صاحب کی ایک کیس میں بری ہو گئے، ایک میں وہ کنوکٹ ہو گئے. بالکل. اور ان کو یہ جو بیل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی. ادھر گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید حکومت نے ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی تھی. اس وقت نواز شریف صاحب ای سی ایل میں تھے اور کابینہ میں میٹر اس لیے آیا تھا کہ اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ ای سی ایل سے ہٹایا جائے اور وہ بندہ کنوکٹڈ ہو اور اندر اپیل ہو. اور اسی وجہ سے حکومت نے ایک اپنا طریقہ نکالا کہ کم از کم جو بیل بانڈز ہیں
वो आप हमें जरा एक साइन कर जाएं कि वो तो आप हमें दे देंगे अगर आप वापस ना आए। वन टाइम परमिशन के लिए उस पे फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि जी वो भी नहीं। अब मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आगे जो है वो पंजाब हुकूमत जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल उसने करनी है। अब हमें खुशी है, मुझे जाती तौर पे खुशी है कि कोई आदमी बीमार हो वो सेहतियाब हो जाए, और नवाज शरीफ साहब बहुत महीनों से गए हुए हैं। आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट ने शायद चार हफ्ते की उनको मोहलत दी थी, फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजनी थी। जो रिपोर्ट्स उधर से आई वो पंजाब हुकूमत ने कहा जी इन रिपोर्ट्स की बना पे तो हम ये बेल एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए, PMLN जुबैर साहब ये बता दें कि कौन सी रिपोर्टें नई भेजी जा रही हैं, और पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है वो जो बेल अदालत ने दी हुई है उस सिलसिले में क्या कर रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब इतने सेहतियाब हो गए हैं कि वो चाय नोश फरमा रहे हैं तो कम से कम उनको फिर मुल्क वापस आ जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ मुस्लिम लीग नून का आर्गुमेंट ये है, आज भी मरियम औरंगजेब फरमा रही थी कि यहाँ आप बीमार है तो खुदा ना खास्ता किसी को मर के दिखाना पड़ेगा कि मैं वाकई बीमार हूँ, या कोई अगर किसी को डॉक्टर ने चहलकदमी के लिए कहा है कि आप चहलकदमी कर लें बाहर बैठकर किसी खुली हवा में और थोड़ा सा, तो क्या इसका मतलब ये कि वो सेहतियाब हो गए सर? My point is that the bail was time barred, और अदालतों में वक्तन फवक्तन डॉक्टरों की, नवाज शरीफ के डॉक्टरों की जो मौलेज उनके साथ गए हैं उसकी नहीं, लंदन के डॉक्टरों की रिपोर्ट्स आनी चाहिए ताकि पता चले, और अगर उनकी वाकई खुदा ना खास्ता सेहत खराब है तो वो जरूर रहे। लेकिन हमारे पास तो रिपोर्ट है ही कोई नहीं, इसीलिए तो लोगों को शक होता है कि नवाज शरीफ साहब जब चहलकदमी कर रहे हैं तो आप ये किस सिलसिले में बाहर बैठे। अगर उनकी सेहत ठीक हो गई है तो अदालत के फैसले के मुताबिक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। अच्छा नहीं ठीक। अच्छा भट्टी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। भट्टी साहब ये अगर नवाज शरीफ साहब सेहतियाब हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनकी रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी जो कि फर्निश होनी चाहिए थी। पंजाब हुकूमत के सामने जो फर्निश की गई, हुकूमत ये कहती है कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर तो बेल एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। तासुर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब सेहतियाब हैं लेकिन वो नहीं आ रहे। देखिए पहली बात तो यह कि 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वो थी जो जहाज़ में चढ़ते हुए जाते हुए थी, जिस पर मियां वाली में इमरान खान साहब ने रद्द अमल का इजहार भी किया। दूसरी उनकी तस्वीर है वो फैमिली के साथ, जिसको उन्होंने हवाखोरी का नाम दिया, जिसमें बेटे बैठे हुए हैं और पूरी फैमिली बैठी हुई है और वो किसी रेस्टोरेंट पे हैं। तीसरी तस्वीर है ये वाली जो अब वायरल हुई है, जिसमें मुर्तज़ा अली शाह हमारे जो हैं उनके बकौल ये हसन नवाज के दफ्तर का बागीचा था, जहां वो 10 मिनट की वॉक के बाद तशरीफ लाए और 10 मिनट की वॉक के बाद वापस तशरीफ ले गए। अब अल्लाह मियाँ साहब को सेहत अता करे। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं हमेशा से ये दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, मगर ये तय हो गया है कि वो तशवीशनाक हद तक बीमार नहीं है। और एक चतर चलाकी खेली गई, लोगों ने खेली, किसने खेली, किसके साथ? कौम के साथ, एहतसाब के साथ, और इसमें सियासतदान भी शामिल थे, इसमें मीडिया भी शामिल था, इसमें हाउस ऑफ शरीफ भी शामिल था। और ये पहली मर्तबा चतर चलाकी नहीं खेलेगी, ये छठी एक किस्म का मुकमुकाओ NRO या डील करके मियाँ साहब गए हैं, जो सो कॉल्ड या मुबैना तौर पर। इसमें अब आप देखें कि एक वक्त था जब ये सारे कह रहे थे एक पूरा हुकूमत के साथ बना हुआ था डील को, हुकूमत तो एतराज कर रही है सर। ना मैं वही बताता हूँ। पूरा यानी ये जो कहा जा रहा था कि जब मियाँ साहब यहाँ थे कि मियाँ साहब का इलाज नहीं करवाया जा रहा, हुकूमत इंतकाम ले रही है, हुकूमत तज़ीक फरमा रही है, ये इधर ही हो रहा था। अच्छा। उसके बाद अचानक एक दिन ख्वाजा आरएस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमने तो इधर इलाज करवाना ही, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं। एक डॉक्टर लॉरेंस है जिसके पास 17 साल से मियाँ साहब ने इलाज करवाना और वहीं जाना है। खैर उसके बाद मियाँ साहब का जब लंदन जाने की बारी आई तो ये सारे हुर्रियत पसंद जो कल तक कह रहे थे कि इधर ही रहेंगे, मर जाएंगे, इधर ही इलाज करवाएंगे, वो कहने लग गए बाहर मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे यहां से निकालो। और फिर वो बाहर, अच्छा बाहर जब गए तो ये अभी निकालो, अभी ने भेजो। तशवीशनाक हद तक 2000 प्लेटलेट्स, एक ट्वीट, अनजाना का दर्द, फलाना फलाना फलाना। और उसके बाद क्या हुआ कि कहा जाने लगा अगर कुछ हो गया तो मुकदमा कत्ल का इमरान खान पर होगा। उसके बाद बाहर चले गए, एम्बुलेंस आ रही, फलाना बाहर चले गए। बहुत सी बातें तो एक दिन भी
एक दिन भी नहीं, देखिए एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहे, एक दिन भी बाकायदा इलाज शुरू नहीं, 4.5-5 महीने हो गए हैं, 5.5 महीने, और उसके बाद एक ट्वीट भी नहीं आया, एक रिपोर्ट भी नहीं आई है, उल्टा हवाखोरियां काफी, मतलब 12 बीमारियों वाले और 17 दवाइयां रोजाना खाने वाले मियां साहब। अब आखिरी बात सुन लीजिएगा, ये इस आइन के साथ मजाक है, इस कानून के साथ मजाक है, इस निजाम के साथ मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक है। वो सब जो इस जिहाद में शामिल थे, वो अदालतें जो गारंटी मांग रही थी, वो यास्मीन राशिद, वो डॉक्टर फैसल, वो डॉक्टरों का पैनल, वो वफाकी कबीनी, वो वजीर आजम, वो रहम वाले, वो अफसोस, ये अफसोसनाक है और शर्मनाक है। एक खुदा का खौफ करें, किसी मुअज्जम मुआशरे में इस तरह होता है कि क्या कर रहे हैं, कि किस बुनियाद पे गए थे और आज वहां क्या हो रहा है। ठीक है, हम इस बहस को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम को यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनफॉर्चुनेटली हम आपको वीडियो पर नहीं ले सके ड्यू टू सम रीजंस। हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में जब वापस आएंगे, भारत के साथ लद्दाख के फ्रंट के ऊपर क्या हो रहा है। भारत ने एक चालाकी की, आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने की किया बदनीति से, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद जुल्म ढाने के लिए, लेकिन अब स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया तो फिर लद्दाख में भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। कैसे, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, मेरे साथ रहिएगा। भारतीय फौज वैसे तो निहत्थे कश्मीरियों पर बढ़ चढ़कर जुल्म करती है, लेकिन चीनी फौज के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी है। भारत ने मुतनाज़ा इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। चीन के मुताबिक भारत लद्दाख में वादिये गैल्वन के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, जिसके बाद चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और लद्दाख में मुतनाज़ा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। 5 मई को यह मामला शुरू हुआ जब मशरकी लद्दाख की सरहद पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ गए थे। चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया था। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वादिये गैल्वन के अतराफ में चीनी फौज के 800 खैमे देखे गए हैं। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फौज मौजूद है। सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज के मुसलसल इजाफे से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। लेकिन इस सारे मामले का पस मंजर है क्या, और चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी कैसे शुरू हुई। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर का मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कंट्रोल है उसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कि कशीदगी का बायस रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में एक साई चैन पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन यह खित्ता इस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके को भारत से छुड़ा लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि यह जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। हालिया सरहदी कशीदगी को सन 1999 में कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। भारत और चीन के दरमियान सरहद पर होने वाली हालिया कशीदगी के बाद दोनों ममालिक अपना जंगी साजो सामान और असलहा मशरकी लद्दाख की सरहदी हिस्से के फौजी अड्डों में ले आए हैं। दोनों जानिब 25 रोज से कशीदगी का सिलसिला जारी है और अब चीन ने भारी हथियार और लड़ाका तैयारे भी लद्दाख में भारतीय सरहद के करीब पहुंचा दिए हैं। चीनी और भारतीय फौज में एक बार फिर दू-बदू झड़प हुई है और चीन के हाथों मार खाने वाले भारतीय फौजियों की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने हमसाया मुल्क के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात के साथ हल करने का इरादा रखता है, जबकि चीनी वजारत खारजा ने भी कहा है कि सरहदी सूरत हाल काबू से बाहर नहीं।
लेकिन मुबस्सिरीन भारत और चीन के दरमियान मुमकिना जंग के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर रहे। उधर भारत का नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारतीय इलाके को नेपाल का हिस्सा करार दिया गया है। इस तमाम मामले पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी बहुत अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अगर इंडिया ने मुतनाज़ा इलाके में तामीरात का सिलसिला जारी रखा तो फिर इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती है और किसी मुमकिना जंग की सूरत में पाकिस्तान पर इसका क्या फॉल आउट होगा, और ये भी कि क्या इन हालात के बाद भी अब भारत की जानिब से पाकिस्तान में किसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा अब भी मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। थैंक यू जनरल साहब, आपका मुशाहिदा क्या कहता है कि क्या भारत ने ये अपॉर्चुनिटी, अब जो भी स्टैंड ऑफ है लद्दाख के ऊपर, क्या भारत ने ये अपॉर्चुनिटी खुद ही प्रोवाइड नहीं कर दी चाइना को अपनी एक चालाकी करते हुए? अब वो खुद एक्सपोज हो गया है इस सारे मामले के ऊपर। जी यकीनन। देखिए मुनीब, अगर हम इसका बैकग्राउंड समझें तो मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि अमेरिका की बहुत बड़ी शय थी और थपकी थी, और जिस तरह नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए, वेलकम हुआ, एक एड्रेस, बहुत बड़ा जलसा किया, डोनाल्ड ट्रंप भी उस जलसे में आ गए, तो वहाँ इन्हें कोई थपकी दी गई कि आप 370 और 35A कर गुजरो, आपके खिलाफ इंटरनेशनली कुछ नहीं होने वाला। वो कर गए, और उसका एक जो साइड इफेक्ट आप यूं कहें वो इस तरीके से हुआ कि इन्होंने उसी शय पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया। अब लद्दाख के बहुत सारे एरिया के ऊपर चाइना का क्लेम है और वो एक्चुअल लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था। जब इन्होंने 35A और 370 को रिवोक किया और कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर किया, तो इन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके बाय इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया इंडिया और चाइना के दरमियान। अब इंटरनेशनल बॉर्डर अनडिमार्केटेड नहीं होते, लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट होती है ट्रुप्स पोजीशन से। बिल्कुल ठीक। अब जब इन्होंने उसको इंटरनेशनल डिक्लेयर किया तो चाइना ने कहा ही इज नॉकिंग एट माय डोर्स, ये तो तिब्बत के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और यहाँ से ये कल सीपैक को और जो हमारा जो सिल्क रूट है इसको रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को इफेक्ट करने के लिए आ रहा है, और एक मुस्तकिल प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहे हैं तिब्बत में। और अगर आप जॉन स्कॉट सेनेटर अमेरिकन की एक अगले दिन जो चंद रोज पहले उसने एक प्रपोजल दिया था अपने सेनेट में कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट स्टेट एक्सेप्ट कर लिया जाए, और दलाई लामा को इंडिया बिठा के बैठा हुआ है बड़े अरसे से, तो चाइना को ये लगा कि नाउ इट इज टू मच और ये तो मेरे दरवाजे पे दस्तक देने आ रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए चाइना ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि 5 डिसएडवांटेज इंडिया के बड़े क्लियर है जिनमें इंडिया बहुत वीक फुटिंग पे है। पहली बात यह है कि ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट थी और जो लद्दाख का जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एग्रीमेंट है एक यूएन का 1948 का, जिसके सिग्नेटरीज हैं परमानेंट 5 ऑल न्यूक्लियर पावर्स, परमानेंट 5 उसके सिग्नेटरीज हैं कि आप इसमें तब्दीली नहीं करेंगे। चाइना ने अपनी तरफ से उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन जब इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया तो चाइना ने कहा नाउ इज द टाइम कि अब मैं अपना ये एरिया जहां तक बढ़ा सकता हूं उसको बढ़ा लूं। अब हिंदुस्तान न यूनाइटेड नेशन के पास जा सकता है क्योंकि इसने 370 एंड 35A रिवोक करके यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट किया है। JKL एग्रीमेंट वायलेट हुआ है इंडिया की बदमस्ती की वजह से। तो जब और लॉजिस्टिकली इंडिया इतना दूर बैठा है कि वो 16,000 हाइट पे अगर अपने ट्रुप्स भेजना भी चाहे तो इसके ट्रुप्स अगले 3 महीनों में लड़ने के काबिल नहीं होंगे। जो पंजाब से जाएंगे उन्हें अपनी एक्लेमेटाइजेशन करनी पड़ेगी इतनी हाइट पे ऑपरेट करने के लिए। I see. फिर इतना लंबा रूट है जहां उसको टैंक और आर्टिलरी लेके जानी पड़ेगी, लॉजिस्टिक बहुत लंबा है और एक्सपोज्ड है। फिर उसमें इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सके, जबकि उसके 7 लाख ट्रुप सिर्फ कश्मीर में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही।
پورے پنجاب کو اور پورے انڈیا کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. جو انٹرنل حالات ہیں وہ ان کو پتہ ہیں. اب وہ کتنے ٹرپس بھیج سکتا ہے چائنا کے خلاف وہاں پہ, تو یہ اس کا تیسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو جب وہ ملیٹریلی بھی ایکسپوزڈ ہے, لاجسٹیکلی بھی ایکسپوزڈ ہے, انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کے پاس وہ جا نہیں سکتا, خود میں اتنی سخت نہیں ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کو گھٹنے ٹکوا دے, تو یہ انہوں نے ایک ایسا لقمہ منہ میں ڈال دیا جس کو چبانے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو یہ ہے آن گراؤنڈ پوزیشن. اس میں ایڈوانٹیج کیٹیگوریکلی چائنا کو ہے, اور اب چائنا جتنا ایریا 20, 25, 30 کلومیٹر کا ابزارب کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا. جن صاحب ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال ہے, اس کی اہمیت ہمارا پاکستان کا کنسرن رہا ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, کووڈ کے حوالے سے بھارت کے معاملات بڑے سنگین ہیں, لداخ پہ اتنا بڑا سٹینڈ آف ہے, ہیوملیشن ہو رہی ہے بھارت کے لیے, تو اس خفت کو مٹانے کے لیے کیا اب بھی چانسز ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف ان دیز سرکمسٹانسز یا نہیں؟ دیکھیں, فالس فلیگ کو ہم تھوڑا سا مس کنسٹرو کرتے ہیں. فالس فلیگ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر, مین لینڈ انڈیا میں یا کشمیر کے اندر کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی کرے اور الزام پاکستان پر لگا دے. ٹھیک, الزام کی حد تک تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس کے ریئیکشن میں وہ لائن آف کنٹرول کے اکراس یا انٹرنیشنل بارڈر, جس طرح انہوں نے 27 فیب کو کیا تھا 26 کو, جی اگر کوئی اس طرح کی سرجیکل سٹرائک یا ملٹری میس ایڈوینچر کرتا ہے تو پھر یقیناً ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اگر پاک نے اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہا اور جرات دکھائی اور ہمت دکھائی تو انڈیا بہت بڑے ڈس ایڈوانٹیج میں آ جائے گا, کیونکہ اس کے لاجسٹکس اور اس کا ریئر ایریا سیکیورٹی انسیکیورٹی میں بدل جائے گا, اور کشمیر کی جو آزادی کی موومنٹ ہے یہ مکمل طور پر اس کے لیے ایک خطرہ بن جائے گی کشمیر کے اندر, کیونکہ اس کو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کشمیر میں. وہ 2 فرنٹ وار یہ فیس کرے گا, پیچھے سے کشمیری, سامنے سے پاکستان آرمی, اور 3rd فرنٹ یہ ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ اور چائنا کے بارڈر کو اب خالی نہیں چھوڑ سکتا, وہاں بھی اس کو آرمی رکھنی. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی انتہائی احمقانہ ملٹری لیڈر یہ ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک نیبرنگ کنٹری سے اتنا بڑا پنگا لے لے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائر جناب اعجاز امان صاحب. اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. جو ایک سٹینڈ آف ہے چائنا اور بھارت کا, اس کے اندر جو پوری پوزیشن ہے پرسپیکٹو کے ساتھ, وہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس پروگرام کے سیگمنٹ میں بتائیں, اور جنرل صاحب نے جس طرح اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا. بھارت کو یقینی طور پر ہیوملیشن بھی ہو رہی ہے, ملیٹریلی بھی, اور شاید جو گڑھا انہوں نے کھودا تھا کشمیری عوام کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے, شاید وہ ایک طرف سے ان کو خود اس نے ایکسپوز کر دیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.